ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. أحبابنا في الله. Sebelum kita mulakan pengajian kita dengan lanjutan kajian kitab As-Sunnah wal Bid'ah, kita awali dengan bacaan doa Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ardah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billah. Bismillahi khairil asma billah. Bismillahi rabbis sama bil abil. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bismillahi iftatah wa bi khatamtu wa bi aman. Bismillahi amsaitu wa 'ala Allahi tawakkal. Bismillahi ala qalbi wa nafsi. Bismillahi ala aqli wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala ma atani rabbi. Bismillahi syafi. Bismillahi mu'afi. Bismillahi wafi. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahu rabbi la usyriku bi syai'a. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar wa azwa jallu mimma khafu wa ahdar. Allahu akbar wa azwa jallu mimma khafu wa ahdar. Allahu akbar wa azwa jallu mimma khafu wa ahdar. As'aluka Allahumma bi khairika min khairika alladhi la yutihi ghairuk azza jaluk wa jalla thana'uk wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli syaitan sultan wa min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli jabbarin anid wa min syarri kulli qada'i su min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratin mustaqim wa anta ala kulli syai'in hafidh. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Allahumma inni astajiruka wa ahtajibu bika min kulli syai'in khalaqta wa ahtarisu bika min jami'i khalqik wa kulli ma dara'ta wa bara'ta wa ahtarisu bika min umawwidu amri ilaik. Uqaddimu baina yadayya fi yawmi hadha wa laylati adi wa sa'ati adi wa syahri ada wa tiwala umri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أمامي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Hababana billah, diyubana aiza, selamat semuanya. Kita dengan pengajian As-Sunnah wal Bid'ah, hadis yang ke 11. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa ashabu sunan wa Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi an Ibni Buraidah an abihi qala dakhaltu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza rajulun yusalli yad'u Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi laqad sa'alallaha bismil a'zam alladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Wa hadha du'aun ansha'ahu as-sahabiyyu bima yadhhar. Balamma kana mutabiqan lil matlub aqarrahu sallallahu alaihi wasallam bi ala darajatil iqrari war ridha. Wa lam yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'allamahu iyyah qabla dhalik wa innama huwa syai'un naba'a min ma'rifati billahi wal islami kama hasala li ghairihi. Daripada Sayyidina Buraidah meriwayatkan, suatu ketika aku masuk ke Masjid An-Nabawi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdapat seorang laki-laki salat kemudian berdoa, Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu
bahwasanya aku telah bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, Sang Pencipta, tiada Tuhan yang disembah kecuali engkau, Al-Ahadus Samad, yang tunggal, yang dimaksud, yang tidak lahir dan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada yang menandinginya, tidak ada sesuatu yang menandinginya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muaqiban, terus Nabi kita berkomentar setelah mendengar doa daripada sahabat tadi itu, demi diriku yang berada di genggam Allah, dia telah memohon kepada Allah dengan nama Allah yang teramat agung, yang apabila kita meminta dengannya, bihi bismihil a'zam, doa permintaan akan dikabulkan. Dan apabila dengan kita idza su'ila, apabila kita meminta, permintaan kita akan diperkenankan. Dan apabila kita berdoa, doa permintaan kita akan dikabulkan. Wa hadza du'aun, itulah doa yang diinsya, yang diinisiatif oleh sahabat, bima yadhhar, walamma kana mutabiqan, pada saat doa yang diinsya, yang dibuat, yang direkayasa oleh sahabat tadi itu mutabiqan lil matlub, bersesuaian dengan yang dituntut, maka Nabi kita pun akur dengan setinggi-tinggi penghargaan, ikrar dan ridha. Dan Nabi kita tidak pernah mengajarkan doa tersebut kepadanya qabla tadi, sebelum kejadian tadi itu. Innama huwa syai'un, sesuatu yang muncul daripada ma'rifat sahabat Nabi kita berkenan dengan Allah dan juga dengan Islam. Jadi tetap dengan kita mentakkidkan kembali pembicaraan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita dahulu. Dia kebolehan tentang amalan dan doa yang dibaca oleh sahabat itu bukan daripada pengikraran, bukan kerana Nabi kita restu dan ridha, tapi dengan kita tidak memantau daripada situ sebagaimana Salafi dan Wahabi. Jadi perbedaan kita dengan mereka itu berbedanya daripada sudut pandang. Salafi dan Wahabi mengatakan doa itu boleh kerana Nabi kita akur, kerana Nabi kita restu. Macam seperti yang baca kulhu pada tiap kali solat, kulhu sebelum membaca surah dan juga kulhu yang dibaca setelah surah, Nabi kita akur. Jadi kata mereka itu bukan satu perkara baru, kerana Nabi kita akur dengan perkara yang berlaku. Kita memandang daripada sudut lain sebelum Nabi kita akur. Bagaimana sampai Nabi kita jadi akur? Begitu. Mereka memandang daripada sudut Nabi kita akur dengan bacaan yang dibaca, maka atas dasar itulah kebolehan dengan kita beramal dengan apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi kita berkenaan. Tapi dengan kita tidak memandang daripada sudut situ. Ulama kita memandang daripada sudut lain. Ulama kita memandang daripada sudut kenapa sampai Nabi kita akur. Kalau mereka mengatakan itu boleh karena Nabi kita akur. Kalau kita pertanyaannya kenapa sampai Nabi kita akur? Maka dengan jawabannya kenapa sampai Nabi kita akur dan Nabi kita restu serestu-restunya, sebab karena dia tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan hukum, selari seia sekata dengan pedoman garis-garis besar agama. Karena dia tidak bercanggah dengan syarak, tidak bertentangan dengan hukum hakam, dan tidak lari daripada garis-garis haluan syarak, maka karena itu Nabi kita akur seakur-akurnya. Dan juga pada masa yang sama, kalau menginisiatifkan atau juga merekayasa suatu amalan baru dalam bentuk doa, zikir, salawat, itu tidak boleh. Cumana kalau sampai dengan para sahabat Nabi memperbolehkan atau sebagian daripada mereka memperbolehkan kepada diri mereka untuk merekayasa amalan. Jadi kalau kita katakan perekayasaan hadis, perekayasaan doa atau juga salawat atau munajat, itu hukumnya haram sebab itu adalah suatu perkara bid'ah. Kenapa ada di antara daripada sejumlah sekian sahabat, bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puluhan ramai yang merekayasa doa, yang merekayasa bacaan, yang merekayasa amalan.
Jadi itu menunjukkan atas kebolehannya dan juga boleh diamalkan selama dengan amalan tadi itu tidak bercanggah. Jadi misal seperti Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang Nabi kita tidak ajarkan untuk menjampi orang yang digigit kalajengking dengan bacaan surah Fatihah. Nabi kita sampai mempertanyakan, wa ma adraka annaha ruqyah, daripada mana Anda tahu itu adalah sebagai penawar. Jadi inisiatif daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri untuk menjampi orang yang digigit kalajengking dengan suratul Fatihah yang tidak Nabi kita ajarkan. Jadi Nabi kita tidak mempertanyakan, oh kamu macam mana berani begitu? Ini satu perkara baru, bid'ah dhalalah, sesat, tak boleh. Tidak ada, Nabi kita kata macam itu. Hanya Nabi kita tanyakan, wa ma adraka annaha Fatihah. Hadis yang lain, tanya dia dulu. Kenapa sampai dia mengulang-ulang bacaan kulhu pada tiap kali kita salat? Pada tiap kali dia salat. Nabi kita suruh tabayun. Ternyata jawabannya, kan aku suka. Nabi kita bersabda, kesukaanmu, kesukaannya dengan kulhu akan membawanya masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Sabdi juga dengan Nabi kita lihat. Sahabat tadi itu buat rekayasa doa baru. Gimana dengan doa setelah salat? Berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Nabi kita berkomentar. Kenapa Nabi kita berkomentar dan juga Nabi kita sanjung dan puji? Karena dengan bacaan tersebut tidak bercanggah dengan hukum. Kalau begitu, sebelum dengan kita mengatakan bid'ah atau juga sesat atau terlarang, maka dengan kita lihat, kita pantau terlebih dahulu apakah itu satu perkara yang bagus, apakah itu satu perkara yang baik, apakah itu satu perkara yang tidak bercanggah dengan hukum. Kalau ternyata isi kandungannya bagus, maknanya bagus dan juga tidak bercanggah dengan hukum, itu berarti boleh. Yang walaupun tidak pernah wujud di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah daripada 1001 macam doa yang dinukil daripada para sahabat dan tabi'in. Tidak semuanya warid. Kalau tidak, doa orang Melayu yang tamah waghfir dzunubana aman itu tak ada warid daripada Nabi doa yang macam itu. Allahumma ja'al salat, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna salatana tamma waghfir lana dzunubana amma wa la tu'adzibna yaumal qiyamah. Itu mana ada hadis beriwayatkan tentang doa yang kita baca bersama, tak ada yang protes pun. Nah, kenapa? Kan isinya tidak bertentangan, isinya tidak bercanggah dengan syara'. Kenapa kita katakan bid'ah dhalalah? Kenapa kita katakan hukumnya haram? Al haditsus tsani asyar. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Al haditsus tsani asyar an sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halaqati wa rajulun qa'imun yusalli falamma raka'a wa sajada tashahhada wa da'a faqala fi du'a'ihi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi Bi anna lakal hamda la ilaha illa anta badi'us samawati badi'a ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad da'a bismillahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba. Qala, ini kejadian yang berbeda. Kuntu jalisan, saya sedang duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Qala kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil halaqati, di dalam satu lingkaran, dalam satu halaqah. Dan pada saat ketika itu terdapat seorang laki-laki yang sedang salat. Falamma raka, setelah laki-laki tadi itu ruku', wa sajada, kemudian sujud, tasyahada. Maksudnya tasyahada fi sujudih. Pada saat laki-laki tadi itu ruku', kemudian i'tidal, sujud, tasyahada wa da'a. Terus duduk setelah ruku', sujud, wa sajada, tasyahada wa da'a. Faqala fi du'aihi, beliau berkata pada doa beliau, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda. Aku memohon kepadamu ya Allah, bahwasanya bagimulah segala sanjungan dan pujian. La ilaha illa anta la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram
Ya Hayyu Ya Qayyum pun juga Nabi kita tidak ajarkan doa yang semacam ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad da'a bismillahil azam, dia telah meminta kepada dengan Ismullahil Azam, yang apabila kita berdoa, doa akan dikabulkan, yang kalau kita meminta, permintaan kita akan diberi. Sama dengan yang sebelumnya, Nabi kita akur dengan sanjungan yang seperti itu. Qala al-Hakim sahihun ala syarti Muslim. Wa hadzal hadis kasabiqihi yustafadu minhuma, dapat kita pahami daripada dua hadis berkenaan. Insya'u ad-du'a, menunjukkan atas kebolehan mereka yasa doa dengan nama-nama Allah dan sifatnya yang kita kenali daripada Al-Quran dan juga daripada Sunnah. Wala hajara alaihi, dan tidak ada cegahan. Ay la mana alaihi, tak ada cegahan untuk kita mereka yasa doa seperti itu. Coba kita perhatikan para masyayikh kita. Habib Omar pada waktu berdoa, Habib Ali Jifri pada waktu berdoa, orang-orang Arab lah secara umumnya. Doa kadang-kadang secara seketika. Senang bahasa mereka, macam juga kita dengan bahasa kita buat doa. Dengan bahasa kita pun juga mudah seperti itu juga. Jadi dengan mereka pada waktu mendoakan kita, sesuai dengan keadaan. Jadi kalau dengan kita pening dulu cari apa, cuman ada orang nak bangun pondok nih. Tanda doa kami cuman Arabnya, tak dapat lagi. Tapi kalau langsung kita mudah-mudahan Allah mudahkan urusan pembangunannya, mudah-mudahan ramai orang-orang yang memberikan sumbangan dan derma yang sehingga dalam jangka masa yang relatif singkat. Senang aja kita rangkai-rangkai seperti itu. Kenapa? Kenapa bahasa kita? Nah, kita campur juga dengan Arab pada waktu berdoa. Doakan kita, doa pengantin, doa pondok. Masa Habib Umar di Kucing, doakan Mahat Kucing, panjang doanya. Mudah-mudahan jadi pancaran cahaya dan jadi panjang lebar. Secara seketika aja doa seperti itu. Pakatu bid'ah. Kalau bid'ah semuanya berarti mubtadi'in, sebab hampir para masyayikh dan juga dengan para ulama dan juga dengan orang awam pun merekayasa doa yang isinya tidak bertentangan. Jadi tentang perekayasaan doa dan juga amalan yang Nabi kita tidak pernah ajarkan selama tidak lari daripada pedoman hukum hakam dan selama tidak bertentangan dengan akidah, hukumnya jaiz. Qala wala ghirarihima wala hajara, dan tidak ada cegahan ke atasnya. Wala ghirarihima, dan ikut pedoman seperti itu juga. Ala mislihima, macam seperti itu juga hadis riwayat oleh Sayyidatuna Aisyah. Hadis ya Aisyah wa minha akhadha katsirun minal ulama. Daripada dua hadis tadi itu dan juga hadis-hadis yang seumpamanya sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Allahu akbar alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'am wa yukafi wazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Doa atau pada waktu yang bersin alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tak ada Nabi kita ajarkan doa sepanjang itu pada waktu kita bersin. Yang ada apabila bersih ucapkan alhamdulillah. Tidak ada sambungan hamdan yuafi ni'amahu dan seterusnya. Jadi kata beliau wa minha, dari hadis-hadis yang seperti ini akhadha katsirun minal ulama ibtihalat, banyak di kalangan ulama yang membuat yang merekayasa munajat min insyaihim. Kenapa? Idzil itu bid doa mutlaqun fi mawadhi'i min as-salat wa bi ghairiha. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, aku akan perkenankan. Tidak ada di situ ud'uni bid doa al-ma'thur, ud'uni kama da'an nabiyyuna wal mursalun, tak ada. Ud'uni kama da'a bin nabiyyukal mustafa sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Yang ada ud'uni, mintalah kepadaku. Jadi fleksibel saja, ikut kemampuan, ikut bahasa, ikut kebolehan kita masing-masing. Ud'uni dengan bahasa apa saja. Ud'uni dengan bahasa ibtihalat. Ud'uni dengan bahasa Melayu. Kenapa? Sebab izin dalam berlaku mutlak pada semua tempatnya, di waktu salat dan juga di luar salat. Khususnya tempat-tempat ijabah yang telah diisyaratkan oleh hadis. Seperti berdoa selepas sembahyang 5 waktu, doa mustajab. Mustajab berdoa inda thalathin, doa diistijabahkan pada 3 keadaan. Inda iqamati salat, pada waktu salat akan didirikan. Wa inda iltiqa'il juyush, juga di waktu kita berhadapan dengan musuh. Wa inda nuzulil ghais, dan juga pada saat ketika hujan turun.
Ini khas untuk orang Melayu, dapat suatu anugerah istimewa banding dengan orang Arab. Sebab kita saban hari hujan turun. Berarti kita punya peluang waktu istijabah itu lebih banyak. Tapi masalahnya kita tak berdoa. Melayu tak berdoa. Jadi orang Arab yang doanya panjang, hujannya tak ada. Kita yang hujannya banyak, doanya tidak ada. Jadi sama. Arab doanya panjang tapi tidak ada hujan, jarang-jarang hujan sekali setahun. Kita yang hujannya 3 hari, yang hujannya tiap hari, tapi kita tidak berdoa pada waktu hujan turun. Qala di waktu salat, di waktu azan, doa mustajab di waktu azan dikumandangkan. Waltihamis sufuf fil qital, dan juga pada waktu berkecumuknya saf peperangan di waktu perang, di waktu jihad. Wa inda nuzulil matar wa ghairiha, dan pada masa turunnya hujan dan juga dengan masa-masa lainnya. Jadi di antara daripada panduan yang dapat kita pahami daripada waktu dan tempat. Daripada waktu dan tempat dengan waktu Asyura di Jumat, hari Arafah, hari At-Tarwiyah, malam Lailatul Qadar, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, 6 hari daripada bulan Syawal. Itu berkenaan dengan waktu. Ternyata ada anjuran kita beribadah pada saat ketika itu. 1 hari Arafah, puasa. Hari Asyura, puasa. Bulan Ramadan, puasa sepanjang bulan. 10 hari pertama, tingkatkan ibadah pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi hubungan antara waktu dengan ibadah. Ternyata pada waktu-waktu yang mulia hari Jumat, ada tidak kurang daripada 40 amalan sunat pada hari Jumat yang patut sunat kita laksanakan. Itu yang pertama, hubungan ibadah dengan waktu. Kedua, hubungan ibadah dengan tempat. Salat ibadah di Madinah, pahalanya 10 kali, 1000 kali lipat. Salat di Masjidil Haram, balasannya 100.000 kali ganda. Salat di Baitul Maqdis, balasannya 500 kali lipat. Tahiyatul masjid pada waktu kita masuk ke masjid. Melontar di Mina pada waktu kita sampai di Mina, sunat kita melontar dulu, itu sebab disebut dengan tahiyatul Mina. Padang Arafah, tempat kita berwukuf. Muzdalifah, tempat kita bermalam. Mina, tempat kita melontar. Ini ibadah dihubungkan dengan tempat. Itu isyarat yang sehingga dengan kita dapat mengambil satu kesimpulan atau memberikan satu pengajaran kepada kita yang dengan kita dituntut untuk mengagungkan, memuliakan tempat-tempat yang mulia atau juga waktu-waktu yang mulia dengan ibadah. Itu yang pengajaran yang Allah berikan kepada kita. Hari Jumat itu adalah waktu. Ternyata hari Jumat kita melaksanakan salat Jumat. Hari Jumat kita dengan salawat, hari Jumat kita dengan surah Kahfi, hari Jumat kita dengan baca Yasin, hari Jumat kita dengan baca surat Dukhan. Hari Jumat disunatkan kita baca surah Waqiah, hari Jumat disunatkan kita memperbanyak ibadah, cabut bulu ketiak. Bulu ketiak pun kena cabut pada hari Jumat. Jadi takkan kita tidak paham. Oh, ini kenapa? Kenapa tidak ada tuntutan seperti itu pada hari Sabtu? Sebab itu menunjukkan atas kemuliaan hari pada hari itu. Begitu juga dengan tempat. Ternyata kenapa kita tidak dibenarkan? Kenapa kita tidak dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji di tempat kita? Sebab karena tidak ada sembarang kemuliaan dengan tempat yang kita tempati. Tempat yang mulia itu adalah lilladzi bi Bakkata mubaraka inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, dan juga itu dengan tempat biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimas shalah rabbana liyuqimas shalah rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Kenapa dengan kita diperintahkan untuk melaksanakan haji di sana? Karena kemuliaan tempatnya. Begitu juga dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim berkenaan dengan tempat. Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Macam itu juga dengan Hajar Ismail. Hajar Ismail dianjurkan kita masuk ke situ untuk melaksanakan salat 2 rakaat yang hukumnya sama dengan kita sembahyang di dalam Ka'bah. Dah banyak contohnya. Jadi al-Islam menggalakkan kepada kita untuk kita menghidupkan tempat-tempat yang mulia dan juga dengan waktu-waktu yang mulia. Jadi kalau macam itu tidak salah. Kalau ternyata dengan kita adakan acara rutin untuk bacaan Maulid Rasul pada malam Jumat.
Kenapa malam Jumat? Kenapa tak? Ya Nabi kita tidak pernah ajarkan. Memangnya dulu Nabi kita ajarkan dulu, baru paham. Boleh. Kalau sudah lapar tuh makan saja. Lah lagi apa? Lagi masalah ya Allah. Kalau hujan turun, ambil payung. Jangan sampai tunggu basah baju baru nak pakai payung. Jadi paham-pahamlah. Jadi dengan baginda ada tunjukkan beberapa pengajaran kepada kita. Dakduk, bukan dakduk. Enggak tahu macam mana bunyinya. Tuh dengan yang namanya burak berjalannya macam mana pada waktu itu. Sampai ke Bethlehem, suruh Nabi kita singgah di situ. Bethlehem terus sembahyang 2 rakaat. Nabi kita pun tertanya-tanya, kenapa saya disuruh salat di situ? Tak lama kemudian dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis singgah di Tursina. Salat lagi Nabi kita di situ. Malaikat Jibril yang suruh. Kok kenapa suruh aku salat di sana? Yang pertama Bethlehem tempat kelahiran Nabiullah Isa. Yang kedua Tursina haitsu kallamallahu Musa taklima, tempat munajatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Tempatnya munajat, tempat munajatnya Nabiullah Musa, Nabi kita kunjungi, atau Nabi kita dibawa berkunjung dan Nabi kita disuruh salat. Kemudian tempat kelahiran Nabiullah Isa Bethlehem, Nabi kita dibawa berkunjung dan Nabi kita disuruhkan salat. Maka kira-kira tidak boleh kita meningkatkan ibadah salawat kita, amal ubudiyah kita, bacaan kita pada hari kelahiran. Pada hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tempat lahirnya seorang nabi. Sekarang hari kelahiran nabi kita sendiri. Takkan hari Asyura pun juga tidak jauh berbeda dengan hari Asyura pun juga seperti itu. Pada hari Asyura akhirnya kemuliaan hari, sehingga dengan kita disuruh untuk kita berpuasa. Di sini hujan lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa qad rattaba, dan telah disusun oleh para ulama kita doa-doa baqala tuqalu, yang dibaca setelah doa al-ma'thur selepas azan dan selepas 5 waktu tawakhian, karena untuk mentawakhi, untuk mendapatkan, untuk memperolehi tempat-tempat ijabah. Unzur asy-syarha ala iddati al-hisn al-hasil li Syaukani. Coba tengok syarah kepada Iddatul Hisn al-Hasil li Syaukani, namanya Tuhfatuz Zakirin. Nama syarah Al-Hisn al-Hasil Tuhfatuz Zakirin. Besarnya seperti Tarikhul Khulafa. Al-Hisn al-Hasil oleh Imam Al-Jazari itu kumpulan daripada doa, disyarahkan oleh Imam Asy-Syaukani, diberi nama dengan Tuhfatuz Zakirin. Faqad aqada faslan li hadhil mawatin, beliau telah membuat satu pasal untuk doa-doa warid tadi itu. Walakinal mutafaqihin, tapi orang yang berlagak paham fikih ini melihat itu adalah bid'ah. Wa mazaka, itu tidak menunjukkan, melainkan karena mereka tidak mengenal sunnah itu apa. Pakai kacamata hitam, supaya mata hitam wajah jadi hitam, dan wajah jadi gelap lah. Mana nampak kelihatan jadi cerah. Coba pakai supaya mata cermin hitam, mana jadi gelap. Kalau kita tak pakai cermin mata putih, semuanya jadi putih bening. Nah, jadi kalau kita pakai hitam, semuanya jadi hitam. Bingung, kenapa gelap? Bukan pasal kena hujan, kira udah bendung, bukan. Al-hadis sadis asyar. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis sadis asyar fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Muawiyah itu jadi fa'il. Sayyidina Muawiyah itu ada halaqati fil masjid qala ma ajlasukum qalu ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullah qala Allahu ma ajlasakum ila dzaka Qala Allahu ma ajlasakum ila dzaka. Panjang. Allahu qala Allahu ma ajlasakum ila dzaka qalu Allahu ma ajlasna ila dzaka qala amma inni lam astahlibkum tuhmatan lakum wa ma kana bimanzilati aqalla hadithan minni.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja ala halaqati min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Riwayat daripada Sayyidina Abbas Sa'id Al-Khudri, pada suatu ketika Sayyidina Muawiyah datang atau mendatangi satu halaqah di Masjid Nabawi yang bercerita Sayyidina Abbas Sa'id Al-Khudri menceritakan Khalifah Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma mendatangi satu halaqah zikir di Masjid Nabawi. Terus bertanyakan, majlasakum, ngapain kalian ngumpul-ngumpul di sini? Ini bidah dhalalah, Nabi kita tak pernah buat. Ya, bangun belajar semuanya. Tidak ada. Sahabat Nabi kita orang yang sangat-sangat bertoleransi sekali dengan keadaan. Kita Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang kafir, non-muslim, toleransinya luar biasa. Nah, hormat, ta'zim, penghargaan. Tapi kalau sesama muslim, cuma hanya beda pandangan, beda sudut pandang, Masya Allah, tabarakallah, langsung bid'ah dhalalah, masuk neraka. Majlasakum, ngapain kalian duduk-duduk di sini? Mereka jawab secara gamblang. Jelasna nazkurullah. Coba saja tanya, apa hukumnya? Indonesia berzikir, Malaysia bersalawat, keluang bertasbih misalnya. Sekarang bukan lagi keluang tasbih, cinta pun bertasbih sudah. Maaf lagi. Kita bertasbih ayat-ayat cinta. Dulu ayat-ayat cinta itu dong apa? Cinta kepada Allah dan Rasul. Sekarang ayat-ayat cinta kepada satu film. Tak ada pun mereka komen tentang itu. Jalasna nazkurullah, kami duduk berzikir dengan Allah. Terus beliau sumpah, Allahu atau Allahi majlasakum ila zaka. Allahi ay wallahi, demi Allah kah kalian tak duduk melainkan kena untuk berzikir? Ya. Qalu Allahi ma'ajlasana ila zakat. Ya, demi Allah kami duduk cuma hanya untuk berzikir. Duduk ngumpul-ngumpul. Mereka tidak mau, katanya zikir masing-masing. Lepas salat masing-masing berzikir. Anak remaja diajak berzikir pun tak mau, paling kalau tak berzikir. Nah, kalau boleh salam sebelumnya, mereka udah salam duluan lagi. Masuknya belakangan, balinya awal. Kalau tidak dibimbing. Jadi yang walaupun dalam mazhab kita, mereka pikir kita tidak tahu. Mereka pikir kita tak baca kitab Nihayah, kitab Tuhfah, kitab Syafi'iyah. Yang dalam kitab-kitab Syafi'iyah mengatakan kalau pada waktu dengan makmum itu, sudah tahu bacaan yang elok dibaca atau yang patut dibaca selepas salat, maka imam sudah tidaklah perlu untuk menjaringkan bacaannya. Jadi imam sunat membimbing makmum untuk baca zikir. Tapi kalau makmum sudah tahu bacaan zikir yang dibaca selepas salat, tidaklah perlu lagi imam untuk menjaringkan. Tapi ada dengan sebagian ulama mengatakan, daripada ulama Syafi'iyah, ada dinukil di dalam kitab Syarah Ba'ashin pada kitab Al-Manhajul Qawim oleh Imam Ibn Hajar, Al-Manhajul Qawim Syarah Ba'ashin kepada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah oleh Syekh Bafadhal. Kita bacakan dulu kan. Nah, situ ada dalam ulasan syarahnya di situ, sunat kekal dengan bacaan nyaring. Kenapa? Untuk memotivasi hati. Kalau cuma semuanya senyap-senyap saja, iman nanti kita tertidur, iman nanti kita tertinggalkan. Zikir itu berat, zikir seorang itu berat. Coba saja lepas maghrib itu kita tak payah duduk di musala tuh, suruh baca sendirian, tak baca. Susah. Jadi kita memang kena paksakan juga, kita dah tahu dah. Passion kita ini passion seperti apa? Passion kita ini passion kalau kita bersendirian kita iman kalah. Betul seperti apa yang Nabi kita katakan, innama ya'kulu dhibu minal ghanabil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan menerkam kambing yang asing, yang bersendirian. Jadi alaikum bil jamaati, hendaklah kamu bersama jamaah. Kenapa? Sebab kalau pada waktu kita berjamaah, ya kalau seandainya tak ada orang, kita belum tentu dapat mengalahkan keinginan kita. Tapi kalau pada waktu dengan kawan-kawan ada di musala, terus mereka duduk baca di situ, paling tidak pun segan kita kalau tak ikut. Itu paling tidak lah. Itu derajat ikhlas yang paling bawah. Segan dilihat kawan-kawan kalau kita tidak ikut. Gak enak nanti. Takut nanti habis cari mana, kenapa tak ikut dikira, kenapa gak berjamaah.
Itu derajat ikhlas yang paling bawah. Mudah-mudahan dengan berkat jamaah tadi itu paling tidak tuh baca. Dan juga baca pada waktu kita secara berjamaah lebih ringan membacanya daripada waktu kita bersendirian. Baca bersendirian itu kadang-kadang hima tidak akan habis bawa ke rumah. Tak habis di rumah. Nangis si siapa? Rehan. Rehan nangis. Saya tentang Adam. Hah? Adam. Dah Adam nangis dah hilang dah. Tabarakal muluk tak sampai. Baca Yasin baru sampai kepada wa maliyal abdul ladzi. Habis dah kata Adam ni, pegang Adam dulu ni, Adam pegang kuna mazhab. Habislah Yasin takkan habis tu baca. Gitu juga dengan amalan. Apalagi kalau dengan jenis Darul Allah. Jangan khayal baca Darul Allah sendirian. Allah itu memang ikhlas sungguh lah. Masya Allah sampai habis. Masya Allah setan segiling kepala dia. Kata ikhlas ni hebat nih. Masalah sendirian pun juga masih baca lagi. Tuh ceritanya. Jadi itu makna hadis yadullahi ma'al jamaah, artinya pertolongan Allah itu bersama jamaah. Jadi yang secara hissi, yang secara pasti yang dapat kita rasakan pada masa kita baca berjamaah lebih ringan, lebih mudah, dan juga pada masa yang sama tak terasa, tak lama mana ternyata sudah habis. Jadi saya menyuruh kalian bersumpah bukan karena tidak percaya. Qalu Allahi ma ajlasana ila zaka. Qala ama inni lam astahlibkum. Sesungguhnya aku tidak menyuruh kalian itu bersumpah karena aku tuhmah, karena aku tak percaya dengan kalian. Wa ma kana bi minzrati akal hadisan minni. Wa ma kana di samping juga orang yang sekedudukan aku adalah merupakan orang yang paling sedikit hadisnya daripada kalian. Memang karena beliau jadi khalifah. Sebelumnya jadi pemimpin. Orang sibuk dengan urusan pemerintah, yang sibuk dengan urusan umat, urusan rakyat, jelas tidak punya peluang banyak untuk tahu tentang hadis-hadis Nabawi. Hanya saja Rasulullah pernah keluar ala halakatin min ashabihi, pernah melihat suatu halakah di Masjid Nabawi. Terus Nabi kita tanyakan kepada mereka, majlasakum, apa yang membuat kalian berkerumun atau duduk berkumpul di sini? Jadi kata mereka, kalau jadi ini sahabat dibuat majelis nih. Kalau Nabi kita datang, tanya, ngapain kalian kumpul-kumpul di sini? Kami ngumpul-ngumpul, berarti zikir berkumpul itu boleh. Para sahabat kita berkumpul, Nabi kita tak suruh. Nabi kita cuman beritahukan saja, majtama'a qaumun. Tidak ada satu kaum yang berhimpun. Terus Nabi kita sebutkan fadilatnya. Tapi Nabi kita tak, yuk coba kumpul-kumpul. Kumpul zikir ramai-ramai, zikir ramai-ramai. Tak boleh zikir ramai-ramai. Ramai-ramai bidah. Zikir lepas bayang beramai-ramai bidah. Yang boleh itu yang bercelaru. Jadi itu subhanallah sini, subhanallah sana, la ilaha illallah sini, Allahu akbar, itu boleh. Jadi jangan seragam. Yang tak boleh itu memang aneh. Jadi di sini Allahu akbar, yang satu subhanallah, yang satu berdoa, yang satu sembahyang, yang satu baca Quran. Nah, itu oke dengan salafi. Tapi kalau kita dengar letak yang sama, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tak boleh, rapi macam itu tak boleh. Jadi yang bercelaru bagus, yang tak bercelaru tidak boleh. Memang seperti tak guna akal aja. Cakap suka hati. Oh, karena Nabi kita tak mengajarkan nih. Nabi kita tidak pernah ajarkan, tapi ternyata para sahabat Nabi kita buat dan Nabi kita ikut. Nabi kita tertanya-tanya kepada mereka, apa yang membuat kalian berkerumun di sini? Majlasakum. Kalau jalasna berzikir mengingat Allah, nazkurullah wa nahmadu atas hidayah Islam yang Allah anugerahkan kepada kami. Tapi kita bersabda, Allahi demi Allah kah? Tidak ada tujuan kalian duduk melainkan untuk itu. Qalu Allahi majlasana ila zaka. Nabi kita bersabda, saya suruh kalian bersumpah bukan karena curiga. Akan tetapi malaikat Jibril datang memberitahukan kepada aku. Malaikat Jibril datang menemui aku dan memberitahukan kepada saya bahwasanya Allah membanggakan kalian kepada para malaikatnya. Berarti Nabi kita tak suruh. Makanya Nabi kita sampai istilaf. Kalau Nabi kita suruh duduk ramai-ramai ya, itu apa Nabi kita tanya balik? Apa nih? Kerumun. Jadi kata sahabat tadi kan suruh tadi dong. Kalau ada yang berani lah.
Mesti akan komplain, disuruh terus dilarang, atau disuruh terus Nabi kita tanyakan. Dikira Nabi kita tak suruh, itulah sampai Nabi kita tanyakan dan sampai Nabi kita istihlab, suruh mereka bersumpah. Waqad bawa balahun Nawawi, Imam Nawawi memberikan tajuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, babu fadli hilakidz dzikir, bab yang menunjukkan keutamaan halakah zikir, wahwa nassun, itu merupakan nas pada tiap perhimpunan atas suatu kebaikan, yadkhulu fi makna zikrillah, berhimpun karena untuk berzikir, berhimpun karena untuk salawat, berhimpun dalam majlis ilmu, berhimpun dalam majlis tazkirah. Wal ajabu wal ajib, dan yang aneh, min haula'il musyaghibin, daripada mereka-mereka yang gemar menyalah-nyalahkan orang, annahum, yang dengan mereka yamna'una kullajtima'in, mereka mencegah tiap perhimpunan, bizami, atas dugaan itu menyerupai istima'at al-masyru'ah fil jum'ati wal jama'at. Tak boleh kerumun, tak boleh berhimpun, sebab itu nanti tasyabuh dengan perhimpunan pada waktu kita melaksanakan salat Jumat dan juga salat berjamaah. Allati haddada asy-syari'u wa yahtajuna, dan mereka berhujjah dengan hadis riwayat daripada Imam Darimi, An Ibnu Mas'ud, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menghimpun satu perhimpunan, melihat satu perhimpunan bertasbih, bertahmid, bertakbir. Faqala lahum, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, laqad jitum bibid'atin zulman, kalian telah melakukan suatu perkara bid'ah, kalian telah melakukan suatu perkara bid'ah. Laqad jitum bibid'atin zulman, kalian telah zalim melakukan suatu perkara bid'ah. Awafaqtum, faqayafuqu awafaqtum Muhammadan aw ashabahu ilma, apakah kalian itu melebihi ilmunya baginda Nabi dan juga dengan para sahabatnya? Oke. Terlepas daripada kedudukan sanad hadis yang diriwayatkan di sini, bisarfin nazar, berpaling pandang kita daripada mablagh, daripada kedudukan kesahihan sanad hadis ini, kita mempertanyakan, hal yumkinu, apakah mungkin ayakuna ra'yu Ibni Mas'ud hujjah ala man'i hadza nu' min dzikir, apakah mungkin pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu menjadi dalil untuk mencegah misal seperti zikir yang di atas? Wa hal yasihu, apakah patut untuk kita letakkan pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu bercanggah, bertentangan dengan yang sahih daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min takhririhi, pada saat Nabi kita akut dengan perhimpunan untuk berzikir, bahkan Nabi kita menggalakkannya dalam beberapa hadis muta'addidah, yumkinu, yang kalau kita kumpulkan keseluruhannya sampai kepada martabat at-tawatur al-ma'nawi. Di antaranya Nabi kita bersabda, majtama'a qaumun, tak ada daripada suatu kumpulan kaum yang berhimpun bi majlisin bi baitin min buyutillah yatadzakkaruna kitaballah wa yatadarasuna bima bainahum ila hafat alaihimul malaikatu. Jadi ada dua hal. Kalau seandainya hadisnya itu talif, hadisnya itu lemah, dah kita ketepikan permasalahan ini. Kalau seandainya hadisnya itu sahih, tentu tidak sahih hadis yang membolehkan kita berkumpul di waktu zikir. Dan tidak akan mungkin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menentang atau juga merat hadis-hadis atau kejadian-kejadian yang berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perhimpunan mereka pada waktu mereka berzikir. Qala fi sahih Muslimin an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun, tidak ada satu kumpulan kaum yang duduk. Qaumun siapa sajalah, yaitu maksudnya para sahabat, bukan santri. Kaum, kita juga kaum itu tak mesti para sahabat. Nabi kita guna bahasa kaum itu umum, satu perhimpunan kaum, 5-6 orang kaum, kampung kaum, kiai kaum, pelajar kaum, apa masalah?
La yaqudu qaumun. Tidak ada satu kumpulan kaum yang duduk. Duduk ngapain kalau duduk-duduk? Nganggur tak perlu, tak akan dapat sanjungan dan pujian. Jelas duduk ada satu tujuan. La yaqudu qaumun. Tidak satu kumpulan kaum yang duduk. Duduk ngapain? Yazkuruna. Kumpulan tadi itu yazkuruna. Kalau seandainya dengan kita nak berzikir secara pribadi, tidak perlu dengan kita berkumpul. Kalau saat itu berzikir, berarti kalau Imam Nawawi, Imam As-Suyuti rahimahumullah ta'ala buat statement seperti ini. Kalau zikir hanya setakat dengan secara share, itu tidak perlu berkumpul. Tujuan daripada zikir berkumpul tadi itu untuk kita berzikir secara lantang dan nyaring. La yazkuruna semuanya. Jadi kalau kita tengok dengan redaksi hadis, yazkuruna, tidak ada satu kumpulan kaum yang berzikir mengingat Allah. Yazkuruna atau dhamirnya hum di situ. Hum itu berarti ramai. Berarti kalau ramai dengan letak yang sama, tak ada larangan. Atau kita yang fleksibel sajalah. Tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun. Tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun berzikir mengingat Allah. Nabi kita kata yazkurunallah. Baik beramai-ramai dengan zikir yang sama, zikir yang bermacam-macam, rentak yang sama, lagu yang sama atau dengan lagu yang berbeda-beda. Umum, semuanya tercakup di situ. Jadi betulnya bagaimana? Semuanya betul. Itu saja. Adalah kamu tamu aku tak payahlah. Tapi jangan pening-pening kepala menyesat-nyesatkan orang. Kamu sesatkan kami, itu berarti kamu akan jumlah bilang api neraka semakin bertambah itu kan. Jadi kalau seandainya nanti sikap agresifnya akan berlaku, kesan negatifnya akan kalian terima, kalian jangan protes. Sebab orang tidak semuanya sama. Mungkin kan di sini sami'na wa ata'na, kalau sana sami'na wa asaina. Nah, rakyat kita di sini lebih banyak sami'na wa ata'na. PKM B nggih. PKM nggih. Tapi di sebagian tempat seperti di Afrika, kita dulu pada kawan dengan kawan-kawan dari Mesir. Mesir kalau dia diasuhkan dia langsung, lah muskida dokter, kipaya bah. Dokter mau tambah 1 jam lagi. Padahal orang udah pada keluar semuanya. Tambah waktu, masih tak bagi. Katanya lo sama kipaya bah. Udah cukup. Tuh berani seperti itu. Tuh Arab, Mesir, Nigeria, Afrika lebih agresif lagi. Oh, tuh berani membangkang, berani muskida dengan tangan kenapa nih? Kita Melayu, ya selama kan kita apa Arab kita kena beli, kita kena ganggu, kita kena tipu, kita sunyap ya. Arab kalau pada tuh ada yang ganggu menjerit ya. Melayu Baby tahu, ya khawatir tahu ceritanya. Melayu naik bus, naik minibus, naik tramko, naik apa namanya metro, salah metro, sebut metro, naik yang seperti apa? Tapi naik Arab nakal dia tepuk, Melayu bukan protes, ketakutan, pucat keluar. Ada yang dia bukan jolo lah, tapi lebih kurang macam itulah. Kan baju gamis nih kalau pakai seluar salah. Kalau seluar yang longgar tuh, bajunya baju Afghanistan, naik jalan, shoot. Dia sangkut, dia sentuhkan ke situ. Melayu balik ke rumah pucat muka ketakutan. Arab coba buat macam tuh, dia kaku yang bangun dari itu. Jadi maksubah musmaul kita mabis adab tak adab perempuan menjerit-jerit orang ramai berani dia marah itu bangsa orang Arab seperti itu. Kita sami'na wa ta'na, ada bangsa sami'na wa asaina, aturan tidak boleh yang baru-baru tadi itu apa namanya, bukan PKPD tapi PPKM, patuh protokol keamanan masyarakat atau lebih kurang macam itu, sama dengan PKPD.
broplok. Datang yang hak motor, ramai mereka daripada polis. Mereka serang polis, tak boleh. Tanya, Anda rumah di sini, tahu? Begaduh di situ. Ada yang seperti itu. Jadi ala kulli hal, Nabi kita tak kata zikir nyaring, Nabi kita tak kata zikir pelan, Nabi kita tak kata zikir secara masing-masing, Nabi kita tak kata zikir secara berjemaah, Nabi kita kata yazkurunallah. Jadi Nabi kita sangat fleksibel. Seperti yang kita sebut dahulu, barang siapa tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 selepas salat, akan Allah ampunkan dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak bukit di laut. Nabi kita tak kata zikir itu beramai-ramai. Dan juga tak kata zikir itu masing-masing. Oke, kalau macam itu kita lapang dada sajalah. Kenapa kalian jadi pasal? Mana sudah macam selesai dan masalah umat, kecuali itu yang tadi selesaikan. Bila hafat humul malaikatu, malaikat akan mengerumuni kalian yang duduk berzikir tadi itu. Wa ghasyadhumur rahmatu, dan Allah akan curahkan rahmatnya kepada mereka. Wa nazal alaihimus sakinatu, Allah turunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Lebih daripada itu, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut mereka, memperbanggakan mereka kepada para malaikat-malaikatnya. Fil hadisul muttafaq alaihi, dikit lagi. Allah yaqul anda inda husni zanni abdi bi, dan aku berada pada prasangka dugaan hambaku kepadaku. InsyaAllah kalau kita berburuk sangka dengan Allah, balasannya pun juga jadi buruk. Kalau kita optimis ya berbaik-baik sangka, insyaAllah ya, tapi sakit kita tak ada dana sih. Nah, nak bangun sabar, yakin ya Allah takkan tolong kita. Kita juga tak ada kepentingan apa-apa. Kita hanya untuk bikin masalah depan umat aja. Kita nak pikir buat bangunan. Allah tahu kita tak ada duit. Di zaman PKP duit susah dapat. Tukang pun juga tak banyak. Tapi karena kita punya keazaman untuk kita berbuat, Allah tahu ini orang tak ada duit, tapi tetap dekat juga untuk membela agama. Allah akan tolong. Allah tolong. Abi pengalaman yang sempit nih, atau pengalaman sedikit ini pun juga dah lebih daripada yakin lagi. Sejak daripada tahun 2004 buka pondok, mana ada duit? Duit bawa daripada sini 600.000 RM. Tanah di Jakarta tuh Ustaz Muhammad ditawarkan 1 hektar tanah 20 M. Berapa 20 M? Kira-kira ada 6 juta ringgit. Duit yang dibuat 600. Nak beli tanah karena buat bangunan kah? Beli bangunan tak cukup, beli tanah apa lagi? Tanah yang ada tuh 3 ekar atau 3 hektar tanah yang di Bogor tuh. Akhirnya datang hamba Allah, tawarkan Syekh, penting kita operasi dulu lah. Nanti kita baru pikir tanah tuh hak milikah, dibelikan atau wakaf atau seperti apa. Oke lah. Jadi duit yang 600.000 RM itu kumpulan keseluruhannya, tapi mulai dari 300 lebih bawah, dibekali sama Haji Karap dengan Haji Kamal Kedah, dibawa cukup untuk buat bangunan aula yang hak bawah tuh, dewan, rumah mama disebut dengan rumah Haji Kamal, rumah Umi di atas, tambah asrama dengan rumah kantin 2 buah. Base 600 juta lebih kurang. Itu operasional. Operasional awal-awal belajar 10 orang ya. 10 orang Umi masak, makan. Badrian, Ustaz Muhammad yang awal-awal sekali pada waktu itu. Lepas itu tahun kedua Abi tawarkan beasiswa. Beasiswa untuk kepulang kita di rumah pun cukup nak beasiswa pula. Abi tawarkan beasiswa kepada pondok-pondok pesantren. Masing-masing antar yang terbaik di bawah orang. Itu generasi Ustaz Ridho tuh. Taufik Nirdo, Ustaz Habib, semuanya tuh 25-30 orang dapat, semuanya beasiswa. Masing-masing dapat 250 ringgit. Dari mana duitnya? Daripada kawan-kawan lah. Jadi kitab 2,5 juta, 800 ringgit lebih kurang. Tuh wakaf. Nah, jadi tak ada duit Habib, tak ada. Habib bukan orang kaya, tak ada perusahaan, ada apa. Jadi pada waktu itu jalan. Udah mulai ramai. Udah 40-an. Tambah ramai. Operasional. Tambah naik. Datang hamba Allah.
Malah datang 2 orang warga Cina Muslim. Kita doakan supaya menang dalam tender di KLI. Main bilion banyak. Jadi waktu itu biasa loh orang minta doa, tapi ini khusus datang ke Bogor 2 berarti. Datang ke Bogor minta doakan. Punya kita ini dikenal. Minta doa. Malah Haji Kamal. Tapi karena Abi nampak orang itu serius sungguh, dia bagi duit 10 juta sama teman. 10 juta rupiah. Kan ringgit. Selesai masalah. 10 juta rupiah. Itu untuk apa? Untuk bagi makan anak-anak. Kira-kira kami dalam 70 orang pada waktu itu. Abi buat amalan-amalan laisalaha min dunillahi kasyifa Fatihah 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, baca Yasin 4 kali yang kita sebut dengan Yasin Fadilat, Yasin berapa kali. Yang kata mereka bid'ah dhalalah, apa yang bid'ah dhalalah. Itu katanya kiraat, itu bukan kiraat. Kalau kiraat itu Yasin, Yasong, Yangsang. Itu kiraat. Ini Yasin diulang-ulang, bacanya tidak berubah-ubah. Jadi karena serius bagi uang untuk konsumsi, Abi pun juga serius nak membantu. 3 hari turut-turut kami buat amalan. Dapat berita, terpilih dari 70 syarikat. Dia yang dapat tender pada saat ketika itu. Hantar duit tiap bulan 5.000, tiap bulan 5.000 RM. Alhamdulillah, operasional jalan. Gaji guru tak pernah ada yang tangguh, tak ada yang tertunda, jalan. Hampir bertahun-tahun. Jadi dia tak ada pikir, gimana nanti nak bagi upah apa segala macam. Duit 5.000 masuk tiap bulan. 5.000 masa itu cukup lumayan banyak lah kuliah. Sini, sekarang pun 5.000 masih banyak lagi hitungannya. Nah, bangun. Terus dengan Anur pun juga semacam itu juga ceritanya. Kalau ikut bahasa koprat, jadi kita nak buat bangunan lagu mana? Anggaran tak ada. Kalau kita orang pondok, Abi kata, kalau nak cara pondok, bangun dulu, baru cari dana. Kalau ikut kalian, ada dana dulu, baru bangun. Itu perbedaannya. Kalau mereka ada duit, baru plan. Ada duit baru rancang. Kalau kita rancang dulu, duitnya datang. Begitulah lebih kurang. InsyaAllah Allah dah janjikan akan berikan pertolongan kepada orang yang menolong, membela agama Allah. Wala yansurannallahu may yansuruh. Jadi intinya, ana indah husni zanni abdi bi. Macam mana keyakinan kita dan dugaan kita atau prasangka kita dengan Allah. Kalau kita menyangka yang bagus, Allah akan berikan yang baik. Kalau kita berbaik sangka, ya Allah berikan pun juga yang terbaik. Makanya hadis ini harus sebati dengan seseorang pada waktu indal wafat. Ana indah husni zanni abdi bal yadzun nabi masya. Hendaklah dia menyangka dengan aku seperti apa yang dia suka. Kalau dugaan kita, harapan kita, Allah akan bagi, Allah akan ampunkan, kita akan mendapatkan kampunan, Allah akan selamatkan. Indah husni zanni abdi bi, insyaallah Allah akan selamatkan. Allah kita akan selamat. Tapi pada waktu kita bimbang dan ragu, pada waktu kita buruk sangka dengan Allah, ini kejakitan. Kejakitan beneran. Masa tinggal, nampak lagu mana? Tinggalan mas, bukan tanah pakai. Tak ada mas. Kau bahaya nih, kena saman. Akhirnya kena saman. Coba besar kepada Allah, insya Allah selamatkan, insya Allah jaga. Sebab kita pun dalam keadaan terdesak. Terus tengok katanya pakai mas naik atas. Terima kasih. Assalamualaikum. Husnuzan dengan Allah. Allah akan bagikan seperti apa yang kita duga. Wa ana ma'u idza dzakarani. Dan aku akan bersamanya pada saat ketika dia mengingatku. Hadza billahi taufik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fil hadisil muttafaq, nanti kita ulang. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ada soalan daripada si
Saqib, Assalamualaikum Abi. Sebelum ini Abi pernah kata ada hadis Nabi yang mengatakan apabila seseorang melantunkan azan secara nyaring dengan iqamahnya di tempat yang terpencil, di kampung, di dusun atau juga di kebun, maka para jin atau akan terdapat makhluk halus yang akan salat bersamanya. Soalan saya, apabila kita salat dengan jin, apakah kita perlu niat sebagai imam atau macam mana? Jadi yang Nabi kita sebutkan macam itulah. Nabi kita kata kalau adzan dikumandangkan dengan qomatnya di satu tempat kita mendirikan salat, akan bersalat bersamamu kumpulan daripada malaikat dan jin. Kumpulan daripada makhluk yusalimahu, jumlah bilangan yang tidak terhitung. Begitu dengan bahasa hadis. Jadi apakah dengan kita niat jadi imam? Jadi kalau kita jawab iya, tidak salah. Kalau kita jawab tidak pun juga tidak salah. Kenapa? Sebab dia ada lapangan, ada peluang untuk kita berbeda pendapat. Kita katakan tidak perlu. Kenapa? Karena makmumnya tidak nampak. Kalau kita katakan iya kita niat sebagai imam, kita beramal dengan hadis tadi itu. Makanya ulama mengatakan kalau ada orang yang semacam itu terus mengangkat sumpah. Jadi kata dia, wallahi tadi pada waktu saya jamaah dalam melaksanakan salat asar, saya langsung balik. Jadi kita tahu dia salat sendirian di kebun, bukan berjamaah. Kata ulama dia tidak terlanggar sumpah. Tidak terlanggar sumpah dengan ucapannya tadi itu. Yang perlu dia salat bersendirian. Kenapa? Karena ikut hadis. Tapi komen macam-macam. Abi nak kongsikan satu ucapan di pada masa Abi di sana pun. Dan Abi adzan, qomat, Abi pusing belakang. Betul kan sahab? Katakan sahab. Jujur. Makanya Allah tahulah. Abi yakin mereka ada. Tapi yang walaupun Abi tak nampak, tapi Abi yakin mereka ada di belakang. Tolong nanti aminnya nyaring. Yang baru-baru nih. Itu kalau Wahabi tahu mereka serang lagi Abi. Makanya Abi kata tadi jangan komen. Itu urusan pribadi Abi. Nanti Abi ke belakang, Abi nolak belakang. Tulkan tahu istaqimu atadilu. Amin yang keras supaya Allah kabulkan permintaan Nabi. Nabi cakap dengan mereka di belakang. Allahu Akbar. Berapa hari itu? 14 tambah 5 19 hari jamaah dengan mereka. Insyaallah lah. Yakinkah? Yakin. Kenapa? Nabi kita kata macam itu. Nah, jadi kita tidak perlu robaniyat. Nah, robaniyat. Itu ijtihadi. Jadi sifatnya ijtihadi. Nah, niat imam, tak niat imam pun juga insyaallah tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kemarin begitu pukul 5. Mak sebut pukul 6, ke pukul 5 itulah. Nanti malam 9.30. Bawah kita baca.